हालेलुया, हालेलुया। जब हम कहते हैं कि वो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं, कुछ लोग सोचते होंगे परमेश्वर पास्टर हमने इस हफ्ते कोई अद्भुत कार्य को देखा नहीं, हमने ऐसे कोई मिरेकल को देखा नहीं जिसको हम याद रख के कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। ऐसा कोई इंस्टेंट हीलिंग नहीं देखा जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने महान कार्य किए है। पर आज सुबह उठकर यहां पर आना वो सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है। आमेन, हालेलुया। इस रविवार के दिन बहुत लोग बहुत जगह पर अपने समय बिताते हैं, पर हमारा भाग्य है ये, कुछ लोगों को ये निर्भाग्य लगता है, पर ये हमारा भाग्य है कि हम प्रभु के भवन में आ पाए। हालेलुया। और वो खुशी कितना भी हम शब्दों से कहे वो काफी नहीं है। हालेलुया। तो आप सिर्फ शब्दों से गीत ना गाइए, पर अपने शरीर को हिलाइए, हाथों को उठाइए, पर प्रभु के उपस्थिति में नाचिए। जैसे आपको लगता है उस परमेश्वर की आप जश्न मनाइए। आमेन। यहाँ पर जो वर्शिप लीड कर रहे हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है, पर यहाँ पर सबसे मुख्य एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो यहाँ पर नहीं, वो आपके करीब खड़ा है। हालेलुया। तो आपका ध्यान आपके पास रुका हुआ यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। तो हम फिर से एक साथ, दुख है, निराशा रहेगी, जो है तकलीफ की बातें हैं जिंदगी में, पर हम उसके महान कार्य का उत्सव मनाने वाले हैं। हालेलुया। यरीको जो है जब स्तुति की गई तभी गिरी वो। हालेलुया। यरीको गिरने के बाद उन्होंने स्तुति नहीं किया, पर वो गिरने से पहले उन्होंने स्तुति किया। तो आज स्तुति कीजिए, और आप उस यरीको पर ध्यान भी नहीं देंगे, पर यहां से जाने से पहले वो गिर कर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके स्तुतियों पर विराजमान होने वाला परमेश्वर कोई भी यरीको को आपके खिलाफ रुकने की अनुमति नहीं देता है। हालेलुया। तो हम उस खुशी के साथ फिर से इस गीत को एक साथ ऐलान कर गाइए। डिक्लेयर इट ओवर योर लाइफ। He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Oh, celebrate the victory of the Lord. Celebrate. Celebrate. Hey. Celebrate. Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate. Oh, celebrate. Oh, celebrate the victory. Victory of the Lord. Oh, celebrate. 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 Celebrate the victory of the Lord. Oh, hallelujah. Celebrate. Oh, celebrate. Celebrate the victory of the Oh, Lord. he has done. He has done mighty things yet again. Yet again. He has done mighty things yet again. Araba shatere beri vera tere beri. Arebe shatere de. Celebrate the victory of the Lord. Oh, he has done. Oh, he has done mighty things yet He again. has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Hey. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things. He has done mighty things Shambhara basiya. Araba baba shambhara balagada lagadasia. Vaina bashambhara basara bashatere be. Celebrate the victory of the Lord. Hey, oh, celebrate. 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 Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate. 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 Celebrate the victory of the Lord. Celebrate. Celebrate. Yes, Lord, we celebrate your name today. परमेश्वर, हम आपके नाम का उत्सव मनाते हैं। Celebrate. हालेलुया। Celebrate the और एक बार victory he of has the done. Lord.
has done mighty things yet again. Oh, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Oh, ऐलान कीजिए। Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. So we celebrate. Celebrate, celebrate, celebrate. Oh, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate, 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 celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of He the has done Lord. mighty things. He has done mighty things yet Again, He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet He again. has done mighty things yet again. He has done Mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. आप सभी स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 6वां आयत ऐसे कहता है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हालेलुया। There is none like you, O Lord. You are great and your name is great in might. Hallelujah. उस यहोवा के समान और कोई नहीं है, उस यहोवा के समान और कोई भी महान नहीं है और उसका नाम जो है पराक्रम में बड़ा है। हालेलुया। तो उसका नाम काफी है, हमको जो है आगे बढ़ने को हमको अनुमति देता है। तो जो भी हमारे खिलाफ रुका है वो हमारे कारण नहीं पर उस यीशु मसीह के नाम के कारण टूटता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर महिमा में विराजमान है और वो ही है जो सारे महिमा और आदर के योग्य है। तो आज सुबह हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जिसका नाम पराक्रम में बड़ा है। हालेलुया। एक साधारण परमेश्वर की नहीं, एक साधारण व्यक्ति में नहीं, 10 परमेश्वरों में से एक का नहीं, पर वो एक ही परमेश्वर जिसका नाम पराक्रम में बड़ा है, उस परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि वो ही परमेश्वर सारे महिमा और आदर के योग्य है। You deserve the glory and the honor. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. एक साथ You हाथ deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, As we lift your holy name, for you are great. You do miracles so yes, Lord, great. yes, Lord.
There is no one else like There is you. no one else like you, Jesus. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so परमेश्वर, हम great. आपके नाम There को is No उजाला one करें। else like आपके जैसा you. कोई नहीं है। There is no one else like you. ओ तू शक्तिमान, तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा ओ कोई। उस परमेश्वर को देखकर कहिए, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, अद्भुत काम तू नहीं करता है। तेरे जैसा तेरे कोई। जैसा कोई नहीं परमेश्वर। नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। हालेलुया। नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। शाबारा बाबा बसिया। नहीं तेरे जैसा कोई। വലിയവൻ അങ്ങ് വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങ് വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങെപ്പോലെ മറ്റാരുമില്ല. For you are Great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू मेरे सारे करता परिस्थितियों में तू है, शक्तिमान। नहीं तेरे जैसा मेरे कोई। जिंदगी में तेरे समान कोई नहीं। नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, Yes, Lord. अद्भुत काम तू आज सुबह हम ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं। तेरे जैसा कोई ओ, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। नहीं तेरे जैसा कोई। नहीं मारा करते हुए, अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते महिमा हैं। महिमा करते हुए अपने
उपस्थिति के लिए धन्यवाद। नहीं तेरे जैसा कोई, तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है। नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहे नहीं। एक साथ गाइए, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा, हमको पूरा यकीन है परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई, ओ तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई। आज सुबह हम ऐलान करते हैं परमेश्वर, तुम सा आपके समान कोई नहीं है। कोई भी ताकतें, कोई भी अधिकार आपके समान नहीं है। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। गाए आसमान गाते हैं, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं पर भी नहीं है परमेश्वर आपके समान। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई शाताराबासिया, नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। महिमा हो तेरी, महिमा हो आपके समान और कोई नहीं है, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, महिमा हो तेरी, सिर्फ आपकी ही महिमा हो यहाँ पर। महिमा हो तेरी, यीशु, हो यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ऐलान कीजिए, ऐलान कीजिए, तू ही सिर्फ है, आप ही हो हमारे प्रभु। तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो शारामा मामा सादारावा। आज परमेश्वर की महिमा ग्लोरी हमारे बीच उतर रही है। ओ हालेलुया, हालेलुया, कुछ लोगों को वो चादर के समान ओढ़ रहा है। परमेश्वर की महिमा कुछ लोगों को एक चादर के समान ओढ़ रहा है। हालेलुया,
शांदारा बाबा बासिया। महिमा हालेलुया। हो तेरी। उस महिमा के अंदर हमारा दुख मिट जाता है, उस महिमा के अंदर हमारा दर्द मिट जाता है, उस महिमा के अंदर हमारे सारे तकलीफ हट जाते हैं। हाँ, यस यस, हो तेरी। हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। वचन हमको स्पष्ट रूप से सिखाता है कि आकाश के ऊपर और इस धरती पर सिर्फ एक ही नाम है जो हमको उद्धार दे सकता है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और जब हम कह रहे हैं कि यीशु तू ही है मेरा प्रभु, तभी आप ये बता रहे हो कि दुनिया की बाकी सारी अधिकार जो मुझ पर प्रभुता रखना चाहती है, तुमको मेरे जिंदगी में कोई अनुमति नहीं है। हालेलुया। आज कोई नबी नहीं, पर आप खुद अपने मुंह से आप ऐलान कीजिए कि वो यीशु मसीह जो स्वर्ग में महिमा में विराजमान है, जो मेरे अंदर महिमा के साथ विराजमान है, वो यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। हाँ, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि वो यीशु मेरा प्रभु है। किसी और को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, कोई कर्जे को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, ओ कोई डिप्रेशन को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, ओ किसी के निंदा के शब्दों को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा, उन शब्दों को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, पाप के कोई भी ताकत को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। ओ हालेलुया। मुझे मृत्यु में ले जाएगा ऐसे कहने वाले कोई भी शक्ति को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नाम जो सभी नामों से ऊंचा है, वो नाम जो राजाधि राजा है, वो नाम जो प्रभुओं का प्रभु है, वो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। उस धैर्य के साथ ये एक नबूवत के तौर पर ऐलान कीजिए। आप आपके जिंदगी पर एक नबूवत के तौर पर ऐलान कीजिए, यीशु तू ही है, हालेलुया। तू हमारा प्रभु। एक साथ हम ऐलान करेंगे, यीशु जीसस तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू, यीशु ओ साथा राबा बाबासिया, तू ही आसे कोरोबो बोबोसिया। तू ही आज वो नाम कुछ लोगों के हृदय को आश्वासन दे रहा है। आप इस हॉल के अंदर दर्द के साथ आए होंगे, पर आपके दर्द को मिटाने के लिए एक व्यक्तित्व यहाँ पर है, उनका नाम यीशु मसीह है, और वो आपके सबसे करीब रुका है। प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु Thank you, Holy Spirit. तू ही शांता रामा सेका राबाना दिया, सुबालामा सेका रामा राबासिया। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आज कुछ हृदयों के दर्द को मैं देख रहा हूं कि वो मिटा रहा है। एक रबर जैसे पेंसिल से लिखे गए कुछ बातों को मिटा देता है, वैसे कुछ बातों को परमेश्वर मिटा रहा है। ये एक साधारण दिन नहीं है, ये आपका होरे प्रकट होने वाला दिन है। ओ शानदार बाबा सिया। अंधकार के मंडल सुन रहे हैं जब आप ये कह रहे हो कि यीशु तू ही है मेरा प्रभु। ओ शानदार बाबा सिया। हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी को उस यीशु मसीह ने ही बदला। हमारे जिंदगी को सिर्फ उस यीशु मसीह ने ही सुंदर बनाया, और वो ही यीशु मसीह है जो सारे स्तुति और प्रशंसा के योग्य है हमारे जिंदगी में। हालेलुया। जब हम स्तुति और प्रशंसा परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर अपना हृदय खोलकर हमसे प्रतिक्रिया करता है। हालेलुया। जब स्तुति और आराधना ऊपर जाती है, तब वो अपने आवाज को इस आशीष के रूप में हमारे बीच भेजता है। हालेलुया। हमको लगता है कि एक गाड़ी मिलना या एक घर मिलना एक आशीष है, नहीं। परमेश्वर के संतान के जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष वो पिता का आवाज है। अगर आवाज नहीं रहा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गाड़ी नहीं रहेगा, हम चल के आएंगे, पर वो आवाज नहीं रहा तो हम जी नहीं पाएंगे। वो उपस्थिति छूट गई तो हम जी नहीं पाएंगे। इसके लिए मूसा ने कहा, परमेश्वर तेरी उपस्थिति नहीं जा रही तो मुझे आगे नहीं छोड़ना। तो आज हम उस पिता की स्तुति और आराधना करने वाले हैं। हमारा स्तुति और आराधना ऊपर जाएगा, और यकीन रखना परमेश्वर अपने आवाज को भेजकर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। हालेलुया। तो पासवान प्रचार करने तक इंतजार नहीं करना, इस आराधना में ही परमेश्वर अपने आवाज को आपके ऊपर ऐलान करने वाला है। हालेलुया। आप अभी से ही उस आवाज के साथ ट्यून हो जाओ, तो जब परमेश्वर के दास आएंगे, पवित्र आत्मा उसे शब्दों में नहीं पर उसे प्रकट करके दिखाएंगे। आज सुबह डिमॉन्स्ट्रेशन का सुबह है। पवित्र आत्मा का डिमॉन्स्ट्रेशन का सुबह है। तैयार हो जाइए, आराधना दीजिए, उस आवाज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे। थोड़ा नाचिए, थोड़ा नाचिए। ओ प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार स्तुति आराधना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। ओ प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, मिलकर एक साथ। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। करा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। तुम मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उन्हें अभी। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उन्हें अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। मिलकर हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर,
प्रार्थना करो विश्वास से। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। ओ छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा। ऐलान कीजिए, छुटकारा पाए हमेशा। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। तू भला है, 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 तू भला है। वो तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की। ओ तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। ओ तू राजा है, 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 तू राजा है। ओ तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तू भला है, यीशु भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। ओ तू भला है, तू भला है, तू भला है। ओ तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, ओ तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा तेरी करुणा, तेरी करुणा। ओ तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा। ओ तू राजा है, तू राजा है। मेरा राजा वो यीशु है, हमारा राजा वो यीशु मसीह है। ओ तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। ओ तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन। ओ तू भला है, तू भला है, ओ तू भला है, तू भला है, तू भला है। नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है वो। नाचूंगा, गाऊंगा होश में
में ना रहूंगा, मेरा चाहे नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। ओ लोग कहे इसे मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। नाचूंगा ओ नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। नाचूंगा ओ नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा चाहे महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा चाहे महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। तो नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। Sing na 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 na, hey na 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 na, hey hey na 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 na, hey oh na 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 na। नाचूंगा नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। और लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। और नाचूंगा नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। नाचूंगा लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, तेरा राजा है महान। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन माटी का पुतला। ये जीवन माटी का पुतला। ये जीवन माटी का पुतला। पानी लगत घुल जाए, भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी लगत घुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन चंदन की लकड़ी। 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 आग लगत लल जाए, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का। आग लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई। भजन करो भाई,
भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का दाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन ओ का ये जीवन चंदन की लकड़ी 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 आग लगत जल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का आग लगत जल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु नाम सुखदाई ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई सुखदाई ओ ये जीवन घास का तिनका ये जीवन घास का तिनका धूप लगत मुरझाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का धूप लगत मुरझाए भजन ओ यीशु नाम सुखदाई यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं ओ यीशु नाम सुखदाई ओ यीशु नाम सुखदाई ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का Hallelujah. Hallelujah. Come on, we can do better. Hallelujah. इससे और अच्छा कर सकते हैं Hallelujah to the King of Kings. राजा को हालेलुया कहेंगे Praise the Lord Jesus. Hallelujah. We are worshiping King of Kings. हम राजा का आराधना कर रहे हैं We are worshiping the Lord of Lords. प्रभु का हम आराधना कर The रहे हैं Alpha, the Omega. जो अल्फा और ओमेगा है The first and the last. जो आदि और अंत The है beginning and the end. जो शुरुआत और उसका समाप्त The Lion of Judah. यहूदा का जो The Lamb मसीह of है God. और परमेश्वर का मेमना Who is a lamb and lion alike. जो एक मेमना भी है एक समय पर सिंह भी है Who is enthroned on our praises this morning. जो हमारे स्तुतियों पर आज सुबह विराजमान हुआ है Who is enthroned on our praises every time that we sing to Jesus. और हर वक्त जब हम यीशु मसीह के लिए गाते हैं वो हमारे स्तुतियों पर विराजमान होता है That is our joy. वो हमारा आनंद है The praises that come from this feeble voice. He जो- makes his own throne. और इस कमजोर आवाज से आने वाली सारी स्तुतियों को वो अपना सामर्थ्य सिंहासन बना लेता है Hallelujah. हालेलुया। He has the best throne in the heaven. और स्वर्ग में उनको सबसे सामर्थ्य सिंहासन है उनके पास But he likes your voice. पर उनको आपकी आवाज पसंद है Oh, that feeble voice of yours. आपकी वो कमजोर आवाज That voice of love. वो प्रेम से भरा हुआ आवाज That desperate voice of cry. वो जो है एकदम परमेश्वर के प्रति इच्छा रख कर आने वाली The और voice of his son and his daughter. उसके परमेश्वर के बेटे और बेटियों की The आवाज voice of the one that was purchased by his own blood. हाँ जिसको परमेश्वर ने अपने दाम से खरीदा उनकी आवाज Ya Rabba, ba, 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 ba. So when you are in his presence, your voice should not stop. तो जब भी आप उनकी उपस्थिति में हो आपकी आवाज कभी शांत नहीं You हो जानी have to चाहिए keep talking to him. आपको परमेश्वर से सदा बात करते You रहना have to है keep talking to him. आपको परमेश्वर से सदा बात करते रहना है Rayandalara se khorobo.
जगज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। जगज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल Light of the दी। world, you step into this darkness. जगज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की, आराधना कर। अपने हाथों को उठाकर सर को मैं आंखों को बंद कर सर को झुकाकर मन को यीशु से उसकी तरफ तू ही लगाकर मेरा उसको बोले हालेलुया। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Come on church, we can do this. आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति Yes, सुंदर, Lord. तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। कभी न जानो मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे लिए उसने क्या दाम चुकाया है। दाम मेरे पाप सूली I will never know how much it cost चढ़ाने to see my sins upon that cross. कभी ना जानूं दाम मेरे पाप बोले यीशु मसीह, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। I will never know. I will never know. I'll never know how much it cost to see my sins upon that cross. I Yes, yes, never yes, know yes. how much Varial it kamasikoro yandarese. to see my sins upon that cross. Oh, I'll never know how much it cost to see my sins upon मैं कभी न that जानूं। cross. मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। Thank you, Jesus. Hallelujah. ओ पाप सूली पर Rala kiara bala bashamdare. मैं कभी ना जानूं पाप सूली पर मैं कभी ना बोले उसे यीशु मसीह से, I will never know, Lord. I will never know the pain, the price, the cost, the agony, the despair that you went through just to redeem me. मैं कभी ना वो दाम जो मुझे छुड़ाने के लिए आपने चुकाया। पाप सूली पर चढ़ाने के आराधना कर, सर को मैं झुकाऊं,
यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Daddy Jesus, we love you. पिता यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं, We celebrate you. हम आपका उत्सव मनाते हैं। Our hearts are filled with gratitude when we think of Calvary, Lord. जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तब हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। I can sing about it. मैं उसके बारे में गीत गा सकती हूँ, I can preach about it. उसके बारे में प्रचार कर सकती हूँ, I can share about it. उसके बारे में मैं बांट सकती हूँ, But I will never know the cost behind it. पर उसके पीछे का दाम मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी। I may write about it. हो जब जो परमेश्वर वो सही बात है, I may write about मैं उसके it. बारे में लिख सकती हूँ, I may read about it. उसके बारे में शायद मैं पढ़ पाऊंगी, I may feel like I know it. और हमको ऐसा लगता है कि मैं वो जानते हैं, But we know, Father, we will never know the gravity of the price that you paid for us. पर हम जानते हैं कि परमेश्वर आपने जो दाम चुकाया है उसके गहराई को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, And that's why we worship you. और इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। This is the only way that we can reciprocate to that agape love. और उस अगापे प्रेम के प्रति इस आराधना के द्वारा ही हम प्रतिक्रिया कर सकते We हैं। celebrate you, Jesus. हम आपका उत्सव मनाते हैं As यीशु। a church, एक कलीसिया से we come to your feet. हम आपके चरणों पर आते हैं, We humble ourselves to your feet. हम आपके चरणों पर अपने आप को नम्रता से समर्पित करते हैं। We pour our tears on that feet. हम अपने आंसुओं को उन चरणों पर बहाते हैं, We pour our worship on that feet. अपने आराधना को उन चरणों पर हम समर्पित करते हैं। We pour our praises on that feet. हमारे स्तुतियों को हम उन जो है चरणों पर समर्पित करते हैं। Accept it as our altar, Lord. हमारी एक याग की वेदी के समान उसे स्वीकार करना। Accept it as a sweet incense into your nostrils, Lord. परमेश्वर एक सुगंधित वर्ग जैसे आपकी उपस्थिति में उसे स्वीकार करें, Because when you are pleased, क्योंकि आप जब प्रसादित होते हो you bless. आप आशीषित करते And हो। if you bless, we will prosper. अगर आप आशीष करोगे तो हम विशालता को प्राप्त You करेंगे। are our source of blessing, Jesus. आप हमारे उस आशीष के स्रोत हो। No man can bless us. कोई भी मनुष्य हमको आशीष नहीं कर सकता। As a church, we lift up our hands and our hearts to you, Jesus. एक कलीसिया समेत हम अपने हाथों को और अपने हृदय को आपके उपस्थिति में उठाते हैं। We love you. हम आपसे प्यार करते हैं, We love you. हम आपसे प्यार करते We हैं, love you. हम आपसे प्यार करते हैं। All glory and honor to you. सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते And the हैं। church और said, कलीसिया ने कहा Amen. आमेन। അപ്പ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വാക്ക് അങ്ങയോട് പറയും. पिता, हम एक साथ मिलकर आपसे एक बात कहते हैं, അങ്ങ് മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക്. हमको सिर्फ आप ही काफी हो। ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. हमारे जिंदगी ने हमको सिखाया, ഇന്ന് വരെയുള്ള അനുഭവം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. आज तक के अनुभव ने हमको सिखाया, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി. हमको आप ही काफी हो। അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. अगर आप हमारे साथ हो तो हमारे पास सब कुछ है। അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. अगर आप हमारे साथ हो तो सब कुछ हमारे साथ ഞങ്ങൾ रहेगा। അതുകൊണ്ട് തുറന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. इसके लिए हम खुले दिल से कहते हैं, ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നപ്പോൾ परमेश्वर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। അപ്പ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു പറയും, परमेश्वर हम एक साथ ये कहते हैं खुलकर, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടേതാ. हम आपके हैं।
ഞങ്ങളെ മുറ്റും സമർപ്പിക്കുന്നു. हम अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करते हैं. നിനക്ക് എങ്ങനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമോ അതിന് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. आप जिस तरीके से अपने हाथ से हमको उपयोग करना चाहते हो उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं. നിനക്ക് വേണ്ടാത്തത് എന്ത് ഞങ്ങളിലുണ്ടോ നിനക്കത് പറിച്ചു മാറ്റാം. आपकी इच्छा के विरुद्ध जो भी हमारे अंदर है वो आप हमारे अंदर से उखाड़ के निकाल सकते हैं. അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പച്ച. पिता के इच्छा के विरुद्ध जो भी है वो हमको नहीं चाहिए. അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വഭാവം വേണ്ട. पिता का इच्छा का विरोध का स्वभाव नहीं चाहिए. അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സമ്പത്ത് വേണ്ട. पिता के इच्छा के विरोध की संपत्ति नहीं चाहिए. അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലി വേണ്ട. पिता के इच्छा के विरोध की काम नहीं चाहिए. അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട. पिता के इच्छा के विरोध के रिश्ते नहीं चाहिए. അപ്പച്ചൻ എന്താ വേണ്ടാത്ത അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പച്ച. पिता जो नहीं चाहते हैं वो हम नहीं चाहते. परमेश्वर അപ്പച്ച ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വസിക്കണം. पिता हमको आपके राज्य में निवास करना है. സ്വർഗത്തിലുള്ളത് മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി മാറ്റണം. स्वर्ग का सब कुछ स्वीकार करने वाला एक पात्र हमको बना दे. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद. ജനത്തെ നീ തൊടും. बच्चों को आप छुओगे. ഈ ജനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കും. इन बच्चों को आप आशीषित रखोगे. ഈ ജനത്തെ നീ സൗഖ്യമാക്കും. इन बच्चों को आप चंगाई दोगे. ഈ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി നീ മാറ്റും. इन बच्चों की परिस्थिति को आप बदलोगे. ഇവർ ബ്ലെസ്സഡ് ആകും. ये आशीषित बनेंगे. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते हैं. ആമേൻ. आमेन आमेन आमेन. ഇത്രയും പോരാ, ഇതിലധികം കർത്താവിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നവർ ചില മിനിറ്റ് എടുത്ത് കർത്താവിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ. इतना काफी नहीं है पर और भी समय लेकर परमेश्वर का उत्सव मनाना चाहिए. ऐसे जिनको लगता है आप परमेश्वर का उत्सव मनाइए. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. നീ മാത്രം യോഗ്യൻ. सिर्फ आप ही योग्य हो. യേശു അപ്പച്ച നീ മാത്രം യോഗ്യൻ. पिता यीशु सिर्फ आप ही योग्य हो. ഓ നീ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. आप आराधना के നീ योग्य हो. മഹത്വത്തിന് യോഗ്യൻ. आप महिमा के योग्य നീ हो. പുകഴ്ചയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. आप स्तुति के योग्य हो. സകലത്തിനും യോഗ്യൻ നീ. सबसे योग्य सिर्फ आप ही हो. We love you Jesus. यीशु हम आपसे प्यार करते हैं. Thank you Lord. എല്ലാവരും ഇരുന്നാട്ടെ. सभी लोग बैठ जाइए. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा वंदन. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഈ ആരാധനയിലുമായിരിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. बहुत खुशी के साथ इस सेवकाई में भी आने का परमेश्वर ने जो मौका दिया इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. കൊച്ചാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പോലും കർത്താവ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. हमारे छोटे इच्छाओं को भी परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ध्यान देता है. वो मुझे आज समझ में आया है. ഒന്ന് പ്രിയ റിനിയുടെ മമ്മി ഇവിടെ ഉള്ളതാ അതിന് കാരണം. और पहला जो है रेनेड. रेने की मम्मी हमारे बीच है. ഞാൻ ഈ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ കർത്താവ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. और इस हफ्ते में जब प्रार्थना कर रहा था मैंने ऐसा प्रार्थना किया उनके मम्मी को अगर हमें एक बार मिल पाए तो. കർത്താവ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना. आमीन. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെ എനിക്കുണ്ട്. और यही मैंने कहा कि हमारे छोटे इच्छाओं के लिए भी प्रतिक्रिया करने वाला एक पिता मेरा पिता है. എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൻ. मेरा वैसा एक पिता है.
നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. मुझे पता नहीं क्या आप उस पिता को പക്ഷേ जानते हो, എനിക്കുണ്ട്. पर मेरा एक पिता है वैसा, അപ്പന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और उस पिता का नाम है प्रभु यीशु मसीह. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ. और आज जो भी गवाहियों को सुना मैं बहुत खुश हूँ उससे. ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന്. और यहाँ पर जब बैठा था धन्यवाद से मेरा हृदय भर रहा था. ഒരു സൺഡേ एक रविवार 3 മക്കൾ 3 ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. 3 बेटे जो है 3 जगह पर सेवकाई कर रहे थे, അപ്പൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. और पिता यहाँ पर सेवकाई कर रहा ഇതിൽ था. കൂടുതൽ ഭാഗ്യം എന്താണ്? इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए. 3 വർഷത്തിനകത്ത് അത് നിറവേറി കഴിഞ്ഞു. और 3 साल के अंदर वो पूर्तिकरण में आ गया है. സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 5 പാസ്റ്റേഴ്സ് ശുശ്രൂഷിച്ച വീക്കാണ്. और पिछला हफ्ता जो है ऐसा एक हफ्ता है जहाँ पर 5 पासवान लोगों ने सेवकाई किया. 5 6 പാസ്റ്റർ 6 पासवानों ने सेवकाई किया. കർത്താവ് എത്ര മനോഹരമായി ഇത് ചെയ്തു. परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से वो किया. നമ്മുടെ മുമ്പ് ഈ സമയക്കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. समय कम है इसके लिए और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും. पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കും. और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ. ചർച്ചിന്റെ 3 വർഷത്തിൽ 2 വർഷം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു. और कलीसिया का जो 3 साल है उसमें से 2 साल लॉकडाउन था. ഈ 2 വർഷത്തിലെ ഏകദേശം 1 വർഷം 9 മാസത്തോളം നിങ്ങളുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. और ये 1 साल 9 महीने में आपके सीनियर पास्टर जो है शारीरिक तौर पर थोड़े वीक थे, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കരുത്തോടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. पर आप मेरे साथ पूर्ण धैर्य के साथ खड़े थे. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സഭ വളർന്നത്. हम एक साथ रुके, इसके लिए कलीसिया बढ़ी. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സഭ വളരത്തില്ല. अगर जो है इसके बीच अगर कोई भी एक छोटी सी भी तकलीफ होती तो कलीसिया बढ़ोतरी नहीं पाती. ആമേൻ. आमीन. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരാം. तो मैं आपको एक धैर्य देना चाहता हूँ. അടുത്ത വർഷം ചർച്ചിന്റെ വളർച്ച ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും. अगले साल कलीसिया की बढ़ोतरी बहुत ही तेजी से होने वाली है. ആമേൻ. आमेन. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. 4ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ 4th एनिवर्सरी का जब हम उत्सव मनाएंगे, ഒരു സൺഡേയിൽ ഒന്നിലധികം ആരാധന നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. और जो है एक संडे में 1 से ज्यादा सेवकाई हमको होगी. आमेन. 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയാം. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ. ഒരു ആരാധനാ ദിവസം 10 ആരാധനയ്ക്ക് പ്രസംഗിച്ച ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ. और आपका सीनियर पास्टर ऐसे एक पासवान है जो एक ही सेवकाई जो है एक संडे में 10 सेवकाइयों में उन्होंने प्रचार किया है. ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. जो गल्फ में रहते हैं उनको ये बात समझ आती है. അവിടെയൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് കോമൺ ഒരു പ്ലേസ്. और वहां पर आराधना के लिए एक कॉमन प्लेस रहता है. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സഭകൾ ആരാധിക്കും. और उस जगह पर बहुत सारे कलीसिया आराधना करते हैं. ഗൾഫിലെല്ലാം ആരാധന ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച. और गल्फ में जो है आराधना का सेवकाई का जो दिन है वो शुक्रवार है. 2009 മുതൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഏകദേശം 2-3 ആരാധനയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് കോമൺലി. और 2009 से जो है गल्फ में जब भी मैं जाऊंगा शुक्रवार को एक जो है एक दिन में मैं 2-3 सेवकाई में तो कॉमनली सेवकाई करता ही. എന്നാൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ 10 ആരാധനയ്ക്ക് പ്രസംഗിച്ചു. पर एक दिन जो है मस्केट में मैं जो एक दिन 10 सेवकाइयों में मैंने प्रचार किया. ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? मैंने ये आपसे क्यों कहा. ആ ഗ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് आमेन. ये कृपा आपके लिए उपलब्ध है. രണ്ടല്ല, Thank you, Jesus. നിങ്ങളും പ്രസംഗിക്കും 5-6 ആരാധന. आमेन. आमेन. आप 2 नहीं पर 5 और 6 सेवकाइयों में आप प्रचार करोगे. ആമേൻ. थैंक यू जीसस. ആമേൻ. आमेन. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. पर आपको एक बात समझना है. ഈ 6 പേര് പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആ സംഖ്യയിൽ ഒതുങ്ങല്ല. ये पासवान जो 6 गिनती है उसमें ही हमको सीमित नहीं रहना है. നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന ആമേൻ. വിളിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ 4ാം വർഷം കയറണം. आपके ऊपर जो बुलावट है इस 4थे साल में आपको उसके अंदर प्रवेश करना है. 4ാമത്തെ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ
ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാകണം. आमेन आमेन. 14 साल का जब समाप्त होगा, सेवकों के गिनती में एक बड़ा एक झुंड यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, विश्वास में रुककर मैं कहूंगा, യേശുവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ जैसे यीशु मसीह को 12 चेले थे, 4 വർഷം തീരുമ്പോൾ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. 14 साल खत्म होने से पहले यहाँ पर से 12 प्रेरित खड़े होने वाले हैं. വിളിയുള്ളവർ അടങ്ങിയിരിക്കല്ലേ, जिनके ऊपर बुलावट है, शांत ना बैठिए, അവരൊതുങ്ങല്ലേ, आप सीमित ना रहिए, തയ്യാറാകുക. तैयार हो जाइए. കർത്താവ് റെഡിയാ. परमेश्वर तैयार കഴിഞ്ഞ है. ആഴ്ച കർത്താവ് അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. पिछले हफ्ते परमेश्वर ने वही कहा हमसे. കർത്താവ് റെഡിയാ, परमेश्वर तैयार है. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ എന്ന് क्या ചോദിച്ചു. आप तैयार हो, ये परमेश्वर ने पूछा. ആമേൻ. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് 1-2 കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കാം. एक दो बात आपसे बांटकर आज के प्रचार को समाप्त ഞാനൊരു करूंगा. മെസ്സേജ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक प्रचार का शुरुआत रखना चाहता हूँ आज. അത് തുടരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞാൽ തുടരും. अगर पवित्र आत्मा कहेगा कि उसे आगे बढ़ाना है तो वैसे करूंगा. നമ്മളിവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട്, പൂർണ്ണ മനസ്സോട്, പൂർണ്ണ ആത്മാവോട്. ആ വാക്യം ഒന്നിടാം. और हम सेवकाई करते टाइम हमने एक वचन कहा कि पूर्ण हृदय, पूर्ण मन और पूर्ण आत्मा में परमेश्वर की आराधना करो, प्यार करो. ആ വാക്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു. आप सभी इस वचन को ഇംഗ്ലീഷ് पढ़िए. അറിയാവുന്നവരല്ല, ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിച്ചു. जो इंग्लिश जानते हैं आप सभी इंग्लिश में पढ़िए. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ ഹിന്ദിയിൽ വായിച്ചു. जो इंग्लिश नहीं जानते आप हिंदी में पढ़ सकते हो. उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. മലയാളം വായിച്ചു. जो मलयालम जानते हैं आप मलयालम पढ़िए. യുദ്ധത്തിലെ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത മലയാളം ഭാഷ. और इसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया भाषा वो मलयालम है. ആ എഴുതിയേക്കുന്ന ക്ലിയർ അല്ല. ये वचन जो है वो मलयालम में क्लियर नहीं है. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന 3 ടേം നോക്കണം വാക്കുകൾ. ഒന്ന് മൈൻഡ്, और अंग्रेजी में 2 ഹാർട്ട്, 3 സോൾ. और अंग्रेजी में 3 शब्द जो उपयोग किया है उस पर ध्यान रखना. एक जो है मन, एक प्राण और एक हृदय. ഹിന്ദിയിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു. और हिंदी में भी वैसे ही उपयोग किया है. मन, प्राण, बुद्धि. മലയാളത്തിൽ പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചേക്ക് നോക്കും. ഹൃദയം, ആത്മാവ്. ആത്മാവ് നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കും, പ്രാണൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. वहां पे सही अर्थ जो है प्राण है, आत्मा नहीं. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടേം പറഞ്ഞാൽ ദേഹി. ये तो दूसरा एक टर्म है देह. देह. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തേത്. आत्मा जो है हमारे अंदर जो है. ഒരു മനുഷ്യന് 3 പാർട്ടാ ഉള്ളു. और एक मनुष्य के अंदर 3 भाग है. 3 ശരീരം, ദേഹം, एक शरीर है, ദേഹി, देही, एक प्राण അവിടെ ആത്മാവ്. और उसके अंदर आत्मा. യുവത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ ഒറ്റ പാർട്ടിന്റെ കാര്യമേ പറഞ്ഞു. और इसमें आराधना के लिए सिर्फ एक ही भाग के बारे में कहा है. എവിടെ? कहां पर? പ്രാണന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. सिर्फ प्राण के बारे में ही कहा गया है. പ്രാണനിലാണ് മനസ്സുള്ളതും ഹൃദയമുള്ളതും. और प्राण के अंदर मन है और हृदय है. ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി. और हिंदी में अगर कहे तो बुद्धि. ശരീരം കൊണ്ട് അവിടെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ, സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. और शरीर से हम प्यार करें ऐसा नहीं कहा है. നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. और हमको दिया हुआ आत्मा से प्यार करने के लिए नहीं പിന്നെ कहा എവിടെ है. കൊണ്ടാ? फिर किससे आराधना या प्यार करना है? നിങ്ങളത് വായരുത്. आप उस वचन को पढ़िए. तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम. അതിനകത്ത് ശരീരം ഉണ്ടോ? नहीं. वहां पर क्या शरीर लिखा है? नहीं. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? तो हम किससे प्यार करते हैं?
നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. हम शरीर को रख के परमेश्वर से प्यार रखना चाहते हैं. ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം, अभी मेरा सवाल, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരുവന് ലൈവായിട്ടുള്ള ആത്മാവില്ല. और जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता उसके अंदर सजीव आत्मा जो है सजीव नहीं है. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും ആത്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. और इस दुनिया के सभी लोगों को आत्मा दी गई है, പക്ഷെ അവൻ്റെ ആത്മാവ് നിർജീവമാണ്. पर उसका आत्मा जो है निर्जीव है. എപ്പോഴാണോ അവനിൽ കർത്താവ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത്. जब उसके अंदर प्रभु आता है तब वो आत्मा जीवित हो जाता है. ക്രിസ്തു ഒരുവനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ अगर एक व्यक्ति के अंदर मसीह नहीं അവന്റെ है ആത്മാവ് ലൈവ് അല്ല. तो उसका आत्मा जीवित नहीं है. ഞാൻ ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെളിയിക്കാൻ നോക്കും. आने वाले दिनों में मैं ये आपको और साबित करके दिखाऊंगा. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. एक बात मैं आपसे बांटूंगा. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ട് പേഴ്സൺ ഉണ്ട്, പുറമേ ഉള്ള മനുഷ്യനുണ്ട്, അകമേ ഉള്ള മനുഷ്യനുണ്ട്. तो वचन कहता है कि अंदर का व्यक्ति जो है वो पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त कर ले. उसका मतलब हमारे दो व्यक्ति है, बाहर का एक व्यक्ति और अंदर एक व्यक्ति जो है. അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ദേഹിയും കൂടുള്ളതാണ്. और आंतरिक व्यक्तित्व जो है वो आत्मा और प्राण के साथ है. പുറത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹിയും ദേഹവും കൂടുള്ള. हाँ, और बाहर का व्यक्ति जो है उसके अंदर शरीर और प्राण है. രണ്ടിടത്തുള്ള ആരാ? ये दोनों में कौन है? प्राण है. അപ്പം പ്രാണനിൽ ചലനം ഉണ്ടായാൽ ബാക്കി രണ്ടിടത്തും ചലനം ഉണ്ടാവും. अगर प्राण में कार्य होगा तो बाकी दोनों जगह पर कार्य प्रकट होगा. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, फिर से कहूंगा, അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആരൊക്കെ ചേരുന്ന? तो अंतर का जो मनुष्य है उसके अंदर कौन कौन जुड़ते हैं? ആത്മാവും പ്രാണൻ. आत्मा और प्राण. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാവും ദേഹി. और मलयालम में अगर कहे तो आत्मा और देही. പുറത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരവും പ്രാണനും കൂടെ ചേരും. और बाहर का शरीर व्यक्ति ऐसा कहे तो शरीर और ये प्राण जो जुड़ता है. വേദോസത്തിൽ പറയുന്ന പേര് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറമേ ഉള്ള മനുഷ്യനും അകമേ ഉള്ള മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ രണ്ടു. और वचन में ऐसा लिखा गया है कि शारीरिक व्यक्ति और आंतरिक व्यक्ति जो है, ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. और इन दोनों के बीच कॉमन एक ही है, അതാണ് പ്രാണൻ. और वो है प्राण. മലയാളത്തിൽ ദേഹി, और मलयालम में देही, ഇംഗ്ലീഷിൽ സോൾ, और अंग्रेजी में उसे सोल कहा गया है. प्राण. അപ്പൊ സ്നേഹവും तो ആരാധനയും കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതും അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട് സോള. तो परमेश्वर से प्यार करना, आराधना करना, सेवा करना, वो उसका मुख्य भाग प्राण है. സ്നേഹിക്കുന്നതിന്, प्यार करने के लिए, ആരാധിക്കുന്നതിന്, സേവിക്കുന്നതിന് എല്ലാം പ്രധാന ഘടകം सोल. സോള. प्यार करना, आराधना करना, सेवा करना, इसमें मुख्य भाग प्राण का है. സോളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. और प्राण के अंदर के दो मेन भाग को वहां पर बताया गया है. അതൊന്ന് മൈൻഡ്, രണ്ട് ഹാർട്ട്. और एक जो है मन है और दूसरा जो है बुद्धि, जो हृदय है. मन और हृदय, मन और बुद्धि. ഹിന്ദിയിലെ അറ്റം നോക്കത് എന്തോന്നോ. मन और बुद्धि. ഹിന്ദിയിൽ മൻ ഔർ ബുദ്ധി, या ഇംഗ്ലീഷ് में മൈൻഡ് ഔർ ഹാർട്ട്, या മലയാളത്തിൽ ഹൃദയവും മനസ്സും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ദൈവാത്മാവ് അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ പഠിക്കും.
पवित्र आत्मा अगर अनुमति देगा हम इसको विभाग करके सीखेंगे. ഞാൻ ഒരു മെയിൻ ദൂതിന് വേണ്ടിയായി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്. एक खास वाणी के लिए मैंने ये सब बातें आपको ഞാൻ बताई. ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, 2 വോയിസ് ആണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. कुछ हफ्तों पहले मैंने बताया था कि इस धरती पर 2 आवाजें हैं. 2 വോയിസ്, 2 आवाज हैं. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 2 വോയിസ്. सबसे मुख्य 2 आवाज. ഒന്ന് സൃഷ്ടിതാവായ സർവശക്തനായ സകലതിൻ്റെയും നിയന്ത്രിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം. और एक वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो एकदम सामर्थ्य है और जो सृष्टि करता है, उस परमेश्वर की आवाज. 2 ഉപായിയായ दूसरा जो धोखा देने वाला, ചതിയനായ जो धोखा देता है, സാത്താൻ്റെ ശബ്ദം. उस शैतान की आवाज. അതിനെ സിംബോളിക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. और उसका चिन्ह के रूप में मैंने ये कहा, മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പിശാചു വന്ന് ആദ്യം പുറപ്പെടുവിച്ച ശബ്ദം സർപ്പത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ്. और शैतान जो है मनुष्य के सामने पहले आकर उसने जो आवाज लाया वो सर्प का आवाज था. പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് പാമ്പ് സംസാരിച്ചു. सर्प के रूप में आया और सर्प ने बात की. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമാണ്. और वचन में पूरा यीशु मसीह की आवाज को ऐसा कहा गया है कि वो यहूदा के गोत्र के सिंह है. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ എന്താ പറഞ്ഞത്? तो पहले हमने क्या कहा, നിന്റെ 2 പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെയും അകമേയുള്ള മനുഷ്യനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് പ്രാണൻ. तो हमने पहले कहा कि हमारे आंतरिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य को जोड़कर रखने वाला एक कॉमन भाग है, वो है प्राण. അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു കിട്ടിയല്ലോ. वो आपको समझ में आया? കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തണം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, हाथ उठाना, मैं समझा कर दूंगा. പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെയും അകമേയുള്ള മനുഷ്യനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഒരു വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രധാന ഘടകം പ്രാണനാണ്. और जो है आत्मिक, अंदर के आत्मिक मनुष्य और बाहर के शारीरिक व्यक्ति को एक व्यक्तित्व बनाकर जोड़कर रखने वाला एक भाग है, वो है प्राण. അപ്പം പ്രാണനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ ജഡീകനാകണോ ആത്മീകനാകണോ. तो ये प्राण निर्णय करता है कि आपको अगर दुनिया के हिसाब वाला बनना है कि आपको आत्मिक व्यक्ति बनना है. ഇതെല്ലാം റോമാലേഖനമായി പറയുന്നത്. ये सब रोमियो के पत्री के आधार पर कह रहा हूं. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, और एक बार कहता हूं, നീ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കണോ അതോ നീ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രാണനാണ്. और ये प्राण ये निर्णय लेता है कि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना है कि आपका शरीर जो इच्छा कह रहा है उसको सुन के आगे बढ़ना है. റോമാലേഖനത്തിലെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണോ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രാണനാണ്. और रोमियो के पत्री के भाषा में कहे तो क्या आप जो है आत्मा का आज्ञा मानकर चले या शरीर की आज्ञा मानकर चले, इसका निर्णय प्राण करता है. അപ്പൊ എൻ്റെ ചോദ്യം, तो मेरा सवाल, ഈ പ്രാണനിലാണ് അപ്പോൾ വോയിസ് വരുന്നത്. तो इस प्राण के अंदर वो आवाज आती है. പ്രാണനിൽ വോയിസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സിംഹമാണോ അതോ പാമ്പാണോ എന്നെങ്ങനെ അറിയും? और इस प्राण के अंदर वो यहूदा गोत्र का सिंह आवाज ला रहा है या सर्प ला रहा है, ये हम कैसे समझेंगे? ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ये हमको सीखना है. പ്രാണനിലേക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ ഇതുവഴിയൊക്കെ വരും. और प्राण के अंदर आवाज किस तरीके से, किस जगह से आते हैं? നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. तो अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो मुझे याद दिलाइए इसके बारे में. നമുക്ക് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. और आने वाले दिनों में हमको इसके बारे में और सीखना ही है. ഇത് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളി പോയിരുന്നു. और परमेश्वर ने मुझे ये कहा पर मैं ये इसे और आगे बढ़ाते जा रहा പക്ഷെ था, കർത്താവ് എൻ്റെ പുറകെ നടക്കും.
पर परमेश्वर मुझे पीछा करके ये അതുകൊണ്ട് सिखाने ഇതെനിക്ക് कह रहा है। നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. तो ये मुझे आपसे बांटना ही വളരെ चाहिए। വേഗത്തിൽ ഇതെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൺവേ ചെയ്യണം. बहुत जल्द ही मुझे ये आपसे बांटना है। നമ്മുടെ പ്രാണനിലോട്ട് ഈ വോയിസ് എങ്ങനെ എത്തും? हमारे प्राण के अंदर ये आवाज कैसे पहुंचेगा, ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ये हमको सीखना है। പ്രാണനിലോട്ട് ഈ വോയിസുകൾ, ഈ രണ്ട് വോയിസ്, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസ്, അതായത് ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ വോയിസ്, രണ്ട് സർപ്പന്റിൻ്റെ വോയിസ്, പിശാചിൻ്റെ വോയിസ് എങ്ങനെ വരും? और ये प्राण के अंदर ये जो है परमेश्वर का मतलब सिंह का आवाज और सर्प का आवाज कैसे आता है, ये हमको सीखना है। പ്രാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. तो आपको प्राण कहा तो आपको समझ में आया। പ്രാണനിലാണ് മൈൻഡ് ഉള്ളത്, ഹാർട്ട് ഉള്ളത് എല്ലാം. और इस प्राण के अंदर ही मन है और बुद्धि है। പ്രാണാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സോൾ. और जो है प्राण है जो इंग्लिश में सोल कहा गया है। അപ്പൊ ഈ വോയിസ് എല്ലാം വരുന്ന അവിടെ. तो ये आवाज जो भी है वो सब इसमें आता है। അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വോയിസ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത്. और उस जगह से हम इस आवाज को जो है विभागित करते हैं। അപ്പൊ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന വോയിസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളിലെത്തുന്നത്? तो हमारे पास ये जो आवाज आ रहा है कौन कौन से क्षेत्र से ये आता है, ഇത് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സമയമില്ല. आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, आज समय नहीं है। അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വോയിസും വരും. तो ये दोनों आवाज आएंगे। സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിന്റെ സോളാ. और ये कौन सा स्वीकार करना है, इसका निर्णय आपके प्राण को करना है। ഏതിനെ സ്വീകരിക്കണം, ഏതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ സോളാ. किसका स्वीकार करना है, किसका तिरस्कार करना है, इसका निर्णय आपके प्राण को करना है। നിന്റെ സോളിന് ബാക്കി രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്ലഷ് ഉണ്ട്, സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. ആരുമായിട്ടാണോ ബന്ധം കൂടുതൽ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വോയിസ്. और आपके प्राण को ही दो भाग है, एक शरीर है, एक आत्मा है। इन दोनों के साथ रिश्ता है प्राण का, शरीर और आत्मा। तो किसके साथ ज्यादा रिश्ता है उसके आधार पर आप किस शब्द को स्वीकार करोगे वो उस बात को साबित करता है। മനസ്സിലായി? समझ में आए? ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല. कंफ्यूजन हो जाए ऐसा एक विषय नहीं है। ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. बहुत गहराई से ग्रहण करने का एक विषय है। നിന്നെ ദൈവവുമായിട്ട് ഡീപ്പസ്റ്റ് ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന രഹസ്യമാണിത്. और परमेश्वर के साथ बहुत ही गहराई वाला रिश्ता रखने वाला व्यक्ति आपको बनाने का एक रहस्य है ये। വേൾഡിൽ എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. धरती में हर वक्त ये दो आवाज है। നിനക്ക് ചുറ്റും ഈ വോയിസ്, ഈ രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. आपके इर्द गिर्द हर वक्त ये दो आवाज है। എല്ലായിടത്തും ഈ രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. सब जगह पर ये दो आवाज നീ है। ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. आप जब तक इस धरती में हो तब तक ये दो आवाज यहाँ पर ഏതാ है। ഈ രണ്ട് വോയിസ്? कौन से है ये दो ദ आवाज? വോയിസ് ഓഫ് ലയൺ ആൻഡ് ദ വോയിസ് ഓഫ് സർപ്പന്റ്. जो है सिंह का आवाज और सर्प का आवाज। ഇതിനെ വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുത്തൻ ചതിയിൽപ്പെട്ടു. और इन दोनों को जो विभागित करके समझ नहीं पाएगा वो जो है सच में धोखे में चला जाएगा। ഒന്ന് നിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാക്കുന്ന ശബ്ദം, एक आवाज आपको सबसे श्रेष्ठ बनाने वाली आवाज है। മറ്റൊന്ന് നിന്നെ മരണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്ന ശബ്ദം. और दूसरा आवाज आपको मृत्यु की ओर ले जाने वाली आवाज है। ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? जो मैंने कहा कि आप समझ पाए। സർപ്പന്റിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടേ നീ മരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അത് നിന്നെ വലിച്ചോണ്ട മരണത്തിലെത്തിക്കും. सर्प के आवाज को आप सुनोगे तभी आप नहीं मरोगे, पर वो मृत्यु की ओर आपको खींच कर ले जाएगा। അത് നിന്നെ നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. वो आपको नुकसानों के पास ले നിന്റെ जाएगा। കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കും. वो आपके परिवारों को नाश നിന്റെ करेगा। സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. वो आपके आनंद को मिटा നിന്റെ देगा। ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ദുർഘടങ്ങളിലൂടെ അത് കൊണ്ടുപോകും. और बहुत सारे दुर्घटनाओं के द्वारा वो आवाज आपको ले जाएगा। ആ വോയിസിനെ നീ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ, वो आवाज को अगर आप कैंसिल कर ആ देंगे, വോയിസിനെ നീ ഡിസേൺ ചെയ്താൽ, वो आवाज को अगर आप पहचान ആ पाओगे, വോയിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ वो आवाज को अगर आप स्वीकार नहीं നീ करोगे സക്സസ് ആയി. तो आप सफल हो।
ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ എന്റെ സീരിയസ്? तो इसकी गंभीरता क्या आप समझ पाए? പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ റിസീവ് ചെയ്ത ആ വോയിസ് पर हमने हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा उस सर्प के आवाज को ही स्वीकार किया है। ആ വോയിസ് നമ്മളിലുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സംശയിക്കുന്നത്. और वो आवाज हमारे अंदर है, इसका सबूत यह है कि हम कभी कभी शक करते हैं, നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു, हम कभी डरते हैं, നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കുന്നു, हम अविश्वास करते നമ്മൾ हैं, ചഞ്ചലിക്കുന്നു. हम जो है अस्थिर हो जाते हैं। ഈ സർപ്പന്റിന്റെ വോയിസ് നമ്മുടെ അകത്ത് എങ്ങനെയോ കയറിയതുകൊണ്ട് और उसका कारण ये सर्प का आवाज कैसे तो भी हमारे अंदर प्रवेश किया है। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ पा रहे हो? പിടികിട്ടി വരുന്നുണ്ടോ? क्या आपको समझ में आ रहा है? നമ്മൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കും. वचन को पढ़ के हम इस बात को और भी ग्रहण करेंगे। ആമേൻ. आमेन। അത് നമ്മളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ രോഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. और हमारे जाने बिना ही उस बात ने हमारे अंदर रोग को लाया। നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ഈ ശബ്ദമാണ്. और हमारे बहुत सारे रोग के पीछे का कारण ये आवाज മൈൻഡ് है। അറ്റാക്ക്. और हमारे मन को वो आक्रमण മൈൻഡിനെ करता അത് है। അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. हमारे मन को उसने आक्रमण किया മൈൻഡ് നമ്മളെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു. और वो मन ने हमारे शरीर को प्रभावित किया। ശരീരത്തെ ബാധിച്ചപ്പോൾ അത് രോഗമായി പ്രൊജക്റ്റ് ആയി. जब शरीर को प्रभावित किया वो रोग के रूप में प्रकट हुआ। ബലവാനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പോൾ. पौलुस जो है ज्यादा बलवंत कोई व्यक्ति नहीं था। അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായിരുന്നു. उसके शरीर में बहुत सारी अस्वस्थताएं थे, ഒറ്റ അസ്വസ്ഥത അവനെ ബാധിച്ചില്ല. पर कोई भी रोग ने उसको प्रभावित नहीं അതിന്റെ किया। കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या था? അവന്റെ ലൈഫിൽ വീണ് കിടന്ന സകല സർപ്പന്റിന്റെ വോയിസിനെ അവൻ പുറത്താക്കി. उसके जिंदगी में जो भी सर्प की आवाज थी उसने अपने जिंदगी से निकाल दिया। കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ശൂലം മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല. और जब प्रभु के पास जाकर कहा कि इस कांटे को हटा दो, फिर उस व्यक्ति को आगे नहीं देखते हम। പകരം കൃപയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ വന്നു. फिर हम देखते हैं कि जो कृपा के बारे में बात कर रहा है उसको हम देखते हैं। ലൈഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശൂലം പറഞ്ഞവൻ और जिंदगी के शुरुआत में जिसने कांटे के बारे में कहा, ശൂലം മാറിയോ എന്നല്ല പിന്നെ പറയുന്നത്, फिर वो कांटे को हटाने का नहीं कह रहा, കൃപയെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. वो कृपा के बारे में प्रस्ताव कर रहा है। അവന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ച ശൂലത്തെ അവൻ പുറത്താക്കി. ओ उसके मन को प्रभाव किया हुआ कांटे को उसने फेंक दिया। അവിടെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വോയിസ് ആയ ഗ്രേസ് കയറ്റി വെച്ചു. और वहां पर उसने परमेश्वर का आवाज जो कृपा है उसको स्थापित किया। അവൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. उसने उस आवाज को स्वीकार किया। थैंक यू जीसस। അപ്പൊ ഇത് വരുന്ന വഴി എവിടെ കൂടെ അന്ന് ആദ്യം പഠിക്കും. तो ये कौन कौन से मार्गों से आता है वो पहले सीखना है। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ पा रहे हो? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെയിൻ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സോളാ. तो आपको ये समझना है ये आवाज सबसे मुख्य हमारा प्राण स्वीकार करता है। സോളിലെ രണ്ട് മെയിൻ പാർട്ടാണ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്. और प्राण के अंदर का दो मेन भाग है मन और बुद्धि। അതാണ് ഈ വോയിസിനെ തരംതിരിച്ച് നിന്നെ അകത്ത് വെക്കുന്നത്. और वो ही भाग इन आवाजों को विभाजित कर कर आपके अंदर रखता है। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? समझ पा रहे हो? അപ്പൊ രണ്ട് വോയിസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. दो आवाज हर जगह पर है। എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. हर विषय में ये दो आवाज है। എല്ലാ അഭിപ്രായത്തിലും രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. और हर सजेशन में ये दो आवाज है। എല്ലാ ഇടത്തും രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. हर जगह पर ये आवाज दो आवाज है। നിന്റെ ലോജിക്കിൽ പലരും എടുക്കുന്ന വോയിസ് ശരിയായിട്ട് തോന്നും. आपके युक्ति में बहुत सारे आवाज जो सुने वो आपको सही लगेगा, അത് പക്ഷേ ആത്മീയനായ നിനക്കത് ശരിയാകണമെന്നില്ല. पर आप जो आत्मिक व्यक्ति हो आपके लिए शायद वो आवाज सही नहीं होगा। അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരെ ചെന്ന് നിന്ന ഇവന് എഹെസ്കേലിനോട് ചോദിച്ചു, ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നത് അസ്ഥി താഴ്വര. और एजेकिएल जो हड्डियों के तराई में खड़ा है उससे बोलिए, वो कहेगा कि दुनिया पूरा कह रहा है कि ये सूखे അത് हड्डियों की മുഴുവൻ तरह है। ഉണങ്ങിയതാ. ये सारे सूखे हैं। അത് സത്യമാണ്. वो सच्चाई है, സത്യമാണ്, सच्चाई है, കളവല്ല. झूठ नहीं है। പക്ഷേ ദൈവം കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ ഇതെന്താ? तो परमेश्वर ने लाकर पूछा और कहा कि बेटा ये क्या है? അവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥിയാ. उसने कहा कि ये सूखे हड्डी, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണങ്ങിയതാ. बहुत ज्यादा सूखे हैं। ഒത്തിരി അസ്ഥിയുണ്ട്. बहुत सारी हड्डियां हैं। പക്ഷെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു, മോനെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം.
पर परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे एक सवाल ഈ पूछता हूँ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കൂ? कि क्या ये हड्डियां जीवित होंगी? എന്റെ ചോദ്യം. मेरा सवाल, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ എഹെസ്കേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാൽ एक साधारण व्यक्ति और एजेकेल को अगर वहां खड़ा करे എന്തോ പറയും? क्या बोलेगा? സാധാരണ വ്യക്തി പറയും ആസ്തിയായത് ഇത് പൊടിയാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇത് ജീവിക്കത്തില്ല. एक साधारण व्यक्ति बोलेगा ये तो हड्डियां हैं, सूख गई है, ये तो चूर चूर हो जाएंगी, ये कभी जी नहीं सकती। എഹെസ്കേലിനും അതേ പറയാൻ പറ്റൂ. एजेकेल भी वही बोल सकता है, പക്ഷേ എഹെസ്കേൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് पर अभी एजेकेल जहाँ खड़ा है മനുഷ്യനായിട്ടല്ല, एक मनुष्य के तौर पर नहीं, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാ. परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर कर वहाँ खड़ा है। കർത്താവിന്റെ കൈ അവൻ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം, वो वहाँ परमेश्वर के हाथ के द्वारा पहुंचा है, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം. परमेश्वर की आत्मा के कारण वो वहाँ അപ്പൊ पहुंचा है। ഇവന്റെ മൈൻഡ്, तो इसका मन, ഇവന്റെ ഹാർട്ട് इसका मन और इसका इवंदा बुद्धि soul है। और इसका प्राण കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് सब കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് जिसके नियंत्रण में है ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ കൈയുവാ. परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के हाथ के नियंत्रण में है। രണ്ട് വോയിസ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല. वहाँ अब दो आवाजें नहीं, അവന് ഒറ്റ വോയിസേ ഉള്ളൂ. वहाँ केवल एक ही आवाज है। ഇത് ജീവിക്കുമോ? क्या ये जी सकती है? അപ്പൊ ഈ വോയിസിനെ ഇവൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ और जैसे ही इसने इस आवाज को पहचाना, ഇത് മരണത്തിന്റെ വോയിസ് അല്ല, उसने समझा कि ये मृत्यु की आवाज नहीं, ജീവന്റെ വോയിസാ. ये जीवन की आवाज है। ഞാൻ ജീവനാണെന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ വോയിസാ അത്. ये उसकी आवाज है जिसने कहा मैं जीवन हूँ। അവൻ പറയുന്നു तो वो कहता है എന്റെ ലോജിക്കിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, मेरे युक्ति का जवाब नहीं പക്ഷെ दूंगा, ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം. पर मैं एक जवाब देता हूँ। നീ അറിയുന്നു. परमेश्वर यहोवा तू जानता है। शकार बलबसिया अंदर है। ആ ആൻസർ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാ. वो जवाब बहुत सामर्थ्य जवाब है। നീ അറിയുന്നു. तू जानता है परमेश्वर। शिखार बलबसिया अंदर ഇവിടെ अगर എനിക്ക് ആവശ്യം यहाँ मुझे जो जरूरत എന്റെ है ലോജിക്കല്ല, मेरी युक्ति नहीं, ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. यहाँ तो एक उद्देश्य से आपने मुझे लाया है। ഞാൻ പറയാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, तो मैं बोलने की इच्छा नहीं, നീ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पर तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। रायंदरा सिखारिया लरबा। എല്ലാത്തിനും രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. हर चीज में दो आवाज है നീ അല്ല അത് തീരുമാനിക്കണ്ട. और वो तुझे नहीं उसका निर्णय करना है। നിന്റെ സോളിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. तेरा प्राण स्वीकार करने लायक दो आवाजें हैं। ഒന്ന് एक ലയൺ ഓഫ് ജൂഡയുടെ ശബ്ദം, एक यहूदा का सिंह उसकी आवाज, രണ്ട് സർപ്പന്റിന്റെ വോയിസ്. एक सर्प की आवाज। പക്ഷെ നിന്റെ സോള് പറയണം पर तेरा प्राण ये कहना चाहिए ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ. इसके अंदर से मैं केवल एक ही आवाज को അത് स्वीकार कर सकता ലയണിന്റെ हूँ, സൗണ്ട്. और वो उस सिंह का आवाज പക്ഷെ है। സ്വീകരിച്ചല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. पर मैंने जो स्वीकार किया मैं वो नहीं कहने वाला, ഞാൻ ആ സൗണ്ട് സ്വീകരിക്കും. मैं वो आवाज को स्वीकार करूंगा, പക്ഷേ എന്റെ വോയിസ് पर मेरी आवाज സോള് പറയുന്നല്ല. जो प्राण कहता है वो नहीं। ഇത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ये स्वीकार करने के बाद എനിക്കൊരു സ്പിരിറ്റൂഡ് ഉണ്ട്. मेरा एक आत्मा भी है, സ്പിരിറ്റും സോളും കൂടെ ചേർന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ വോയിസ്. और मेरा प्राण और मेरी आत्मा मिलकर जो कहेगा वो मेरी आवाज ഞാൻ बनेगी। പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? क्या आप समझ रहे इस बात को? എന്റെ സോള് റിസീവ് ചെയ്തല്ല വോയിസ്. मेरा प्राण जिस आवाज को स्वीकार करता है वो नहीं है मेरी आवाज। ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ആ വോയിസ് വേണം. डिसीजन एक डिसीजन लेने के लिए मुझे उस आवाज की പക്ഷെ जरूरत എന്റെ है, തീരുമാനത്തിന് ആ വോയിസ് അല്ല. पर मेरा जो निर्णय है वो उस आवाज के आधार पर नहीं। തീരുമാനത്തിന് मेरे निर्णय के लिए എന്റെ സോളും സ്പിരിറ്റും കൂടെ വേണം. मेरे प्राण और आत्मा का एक मिलन चाहिए मुझे। आमेन। സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ സോളിലല്ല, तेरा पिता परमेश्वर सिंहासन डालकर तेरे प्राण में विराजमान नहीं, നിന്റെ ശരീരത്തിലല്ല, तेरे शरीर में विराजमान നിന്റെ नहीं, ആത്മാവിലായിരിക്കുന്നു. वो तेरे आत्मा में विराजमान है। ഈ സ്വീകരിച്ച ശബ്ദം जिस आवाज को तूने ആ स्वीकार किया throne है റൂമിലെത്തണം. उस सिंहासन के कमरे में पहुंचाना നിന്റെ चाहिए। ആത്മാവാകുന്ന ആ സിംഹാസനത്തിൽ എത്തണം. वो तेरे आत्मा जो परमेश्वर का सिंहासन है
वहां इस आवाज को पहुंचना है എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കൽപ്പന പുറത്തു വരും. और उस आत्मा से उस सिंहासन से एक आदेश आएगा അതാണ് നിന്റെ തീരുമാനം, और वो आदेश है तेरा निर्णय അതാണ് നിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, और वो आदेश है तेरी घोषणा അതാണ് നിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്. और वो आदेश है तेरा निर्णय. आमेन. यस. ഏകദേശം പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है. ചില കട്ടിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. मैं जानता हूँ कि थोड़ी तकलीफ की थोड़ा कठिन है, पर मैं इसको और गहराई में समझाऊंगा. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവല്ലേ. अरे ये समझा नहीं करके चले नहीं जाना. വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. घर पर जाके इस वचन को लेके प्रार्थना करना. എഴുതിയത് സന്തോഷമല്ല, इस बाइबल को संतोष ने नहीं लिखा, ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है इस वचन को. ഈ ലോകത്തിൽ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ഇത് നിന്റെ തലക്കകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. कोई भी कोशिश क्यों ना करे तेरे सर में ये नहीं घुसेगा. അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ अगर ये तेरे अंदर जाना है, ഈ ആത്മാവ് വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. इस ये जिस आत्मा ने लिखा है मुझे वो आत्मा चाहिए, उसका യോഗത്തിന് प्रार्थना വരുന്നതിന് करो. മുമ്പ്, आमीन. യോഗത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് मीटिंग्स में आने से ഒരു पहले വാക്കിലെങ്കിലും കർത്താവിനോട് പറയണം, एक वाक्य में तो प्रार्थना करे, കർത്താവേ परमेश्वर ഇന്ന് നീ അവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ആത്മാവിനെ തരണം. वहां आज जो भी आप बात करोगे उसको ग्रहण करने के लिए तेरी आत्मा मुझे दे परमेश्वर. ഞാൻ പ്രാർത്ഥന മുറി പ്രാർത്ഥിക്കും. मैं प्रार्थना के कमरे में प्रार्थना करता हूँ. ഹൃദയത്തിൽ കയറി എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. मैं ऐसे बोलता हूँ कि पिता मुझे तेरे हृदय में बैठकर बात करना ഞാൻ है. അവന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. मैं उसके हृदय के साथ आपके पास आता അവന്റെ हूँ. ഹൃദയം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ अगर उसके हृदय को समझना है, ഉഴപ്പി നടന്നിട്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല. आलस के साथ चलोगे तो उसके हृदय को नहीं समझोगे. ആത്മാവിനോട് ഒത്തു നടന്നെങ്കിലേ മനസ്സിലാവൂ. आत्मा के साथ जुड़कर चलोगे तो समझ में आएगा. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. इसलिए ये सब समझने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें. സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയല്ലേ. स्वर्ग में जाकर ये नहीं कह पाएंगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, उसका कारण ये है, സ്വർഗത്തിൽ ഈ ഹോൾ അങ്ങ് കാണിക്കും. स्वर्ग में परमेश्वर आपको ये हॉल दिखा देगा. ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ദൈവം ഈ പ്രസംഗം കാണിക്കും. आज का डेट डालकर ये प्रचार दिखाएगा നീ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കേട്ടോന്ന് ചോദിക്കും. और पूछेगा कि क्या तूने सुना था, നീ അവിടെ ഇരുന്നത് കാണിച്ചു തരും. और दिखाएगा कि तू वहां बैठा है. നിനക്ക് അന്നേരം നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. तब ना नहीं कह पाएंगे. നമ്മൾ ഓർത്ത് എന്താ സ്വർഗം ഈസിയാന്നാ. हमको लगता है कि स्वर्ग बहुत आसान बात है. അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല. इतनी आसान बात भी नहीं. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്വർഗ. सबसे खूबसूरत है वो स्वर्ग जिसका प्रचार हम कर रहे हैं. യാഥാർത്ഥ്യം ഏതെന്നുള്ളത് ലോകം അറിയാൻ പോവാ. दुनिया ये बहुत जल्दी समझेगी कि सच्चाई क्या है. സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, सब स्वर्ग का प्रचार कर सकते हैं, പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ഒന്നുണ്ട്. पर സ്വർഗം एक सच्चाई में एक स्वर्ग है. അതിലോട്ടാ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. हम उसी की ओर चल रहे हैं. അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നടന്നാ കിട്ടത്തില്ല. वो मनुष्य की बुद्धि के साथ चलेंगे तो नहीं मिलेगा. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അതിനൊരു ഒരു പ്രയോജനമില്ല. मनुष्य की बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते वहां के लिए. മനസ്സിലാകുന്നു. നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ആരാധിക്കാൻ ഹോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह दे जहां हम आराधना कर सके. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? आमीन. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, आप समझे इस बात നമുക്ക് को. ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സംഭവത്തിനകത്തും എല്ലാത്തിനകത്തും രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. हमारे इर्द गिर्द हर संभव में, हर सिचुएशन में दो आवाजें हैं. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. हम कहीं भी जाए, किसी भी मोड़ पे मुड़े, दो आवाजें हमारी पीछा करती हैं. യൂത്തിൽ ഏത് ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വിവേചിക്കാനുള്ള കൃപ വേണം. और हमें इसकी कृपा चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि इसमें से कौन सी आवाज को स्वीकार करना है. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനം. पर हमारा फैसला उस पर निर्भर नहीं करेगा कि हमने कौन से आवाज को स्वीकार किया है. സ്വീകരിച്ചതല്ല പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ തീരുമാനം.
जो हमने आवाज को स्वीकार किया है वो नहीं है हमारा फैसला। സ്വീകരിച്ച ശബ്ദമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാകും, ആത്മീയനാകുമോ അതോ ജഡികനാകുമോ. हम जिस आवाज का स्वीकार करते हैं वो फैसला करेगा कि क्या हम एक आत्मिक व्यक्ति बनेंगे या एक शारीरिक व्यक्ति। ആത്മീയ വ്യക്തിയാകണമെങ്കിൽ अगर आत्मिक व्यक्ति बनना ആ है, സ്വീകരിച്ച ശബ്ദം उस स्वीकार करने आवाज को ത്രോൺ റൂമിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലണം. हमारे उस सिंहासन के कमरे में लेकर जाना അതാണ് पड़ेगा। നമ്മുടെ ആത്മാവ്. वो है हमारी आत्मा। അവിടെ സിംഹാസനം വിട്ട് ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. वहाँ सिंहासन डालकर एक जन അവന്റെ विराजमान പേര് है। എത്ര മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു. उसका नाम है महिमा का जो आशा है यीशु मसीह। അവിടെ എത്തിക്കണം. और वहां तक उस आवाज को पहुंचाना है അവിടെ നിന്നൊരു മറുപടി പുറത്തു വരും. और उस सिंहासन से एक जवाब आएगा അതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം. और वो जवाब हमारा फैसला അതാണ് होगा। ആത്മീകന്റെ തീരുമാനം. वही एक आत्मिक व्यक्ति का फैसला होता है। ഇത്ര ഇന്ന് ഗ്രഹിക്കുക. इतना आज समझने की कोशिश करें। ബാക്കി വരും ദിവസങ്ങളിൽ बाकी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കുന്നത് अब हम ये सीखेंगे നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ രണ്ട് വോയിസ് ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ വരുന്നു. हम ये सीखेंगे कि हमारे अंदर ये दोनों आवाजें कौन से तरीके से या कौन से मार्ग से आती है। വരുന്ന വഴി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ വോയിസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ. तो जिस रास्ते से ये आवाजें आती है, अगर उस रास्तों को हम ठीक करें तो आवाजें भी ठीक ठाक हमारे तक पहुंचेंगी। आमेन। അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. तो उसको हम अगला सीखेंगे। എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്? कितने लोगों को खुशी है ये सीखने के लिए? आमेन। ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. सब खुश है। അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. अगले हफ्ते तो हमारा एक गेस्ट है, അതിനടുത്ത ആഴ്ച उसके अगले हफ्ते हम पढ़ने शुरू करेंगे। അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർമാർ എന്നെ ഇത് ഓർമ്മിക്കണം. तो पास्टर लोग आप मुझे याद दिलाए നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർമാരെ ഓർമ്മിക്കണം. और आप लोग पास्टर लोग को याद दिलाए പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. जिन अगर सीखने की इच्छा है तो നമ്മൾ ചുമ്മാതെ കൈയടിച്ചു പോയാലൊന്നും നമുക്കൊക്കത്തില്ല. हम ऐसे ही तालियां बजाकर घर लौटेंगे तो नहीं ഇന്ന് അമ്മ चलेगा। പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു और जब आज पास्टर प्रचार करे तो ऐसे कहा ക്രിട്ടിക്കൽ വേൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. हम एक बहुत ही क्रिटिकल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈമിലോട്ട് एक നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. बहुत गंभीर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। വേൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയാലും दुनिया गंभीर समय से क्यों न ക്രിട്ടിക്കൽ जाए, ടൈം ആയാലും समय कितना भी गंभीर क्यों നമ്മൾ न हो, കൂളാകുന്ന എങ്ങനെ അതാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे आसानी से जी पाएंगे। നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കും. हमारे लिए जिंदगी नॉर्मल ही रहेगी കാരണം നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है, നമുക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്. हमारा एक पिता है, അവൻ സർവശക്തനാ. वो सर्वशक्तिमान അവൻ परमेश्वर है, മാത്രമാ ദൈവം. वो केवल जीवित അവനിൽ परमेश्वर है, മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ. उसी में उद्धार है അല്ലാത്തതൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല. और उसी के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। സകല ദേവന്മാരുടെയും ദൈവമാണ് നമ്മൾ हम പ്രസംഗിക്കുന്നത് जिस യേശു परमेश्वर കർത്താവ്. की हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो देवों के देव है। आमेन। आमेन। നമുക്ക് ഈ മനോഹര ദൈവത്തെ അറിയാൻ കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ട് इस परमेश्वर को जानने का जो सौभाग्य हमें मिला, उस सौभाग्य के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आमेन। करेंगे। आमेन। നമ്മുടെ ദൈവം ആര്? आमेन। कौन है हमारा परमेश्वर? രാജാതി രാജാവ്, राजाओं का राजा, കർത്താതി കർത്താവ്, प्रभुओं का प्रभु, ദേവന്മാരുടെ ദൈവം, देवों का देव, അടുത്ത കൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, ऐसा परमेश्वर जो उस रोशनी ഉയർത്തിക്കട്ടവനെ, में विराजमान है, ഉയർത്തിക്കട്ടവനെ, उसको उसको ഓ नाम को ऊंचा രക്ഷകൻ, करे। സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൻ, ऐसा जो स्वर्ग और भूमि में भरा हुआ है, സകലയിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൻ, हर जगह पे उसकी भरपूरी है, സകല നാമത്തിലും മേലായ हर നാമം, नामों से ऊंचा नाम, സകലരുടെ മുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്ന നാമം. हर नाम जो जिसके सामने घुटने അവൻ टिकेंगे, ഞങ്ങൾ അപ്പൻ, वो हमारा पिता, അവൻ ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ, वो हमारा मालिक, അവൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, वो हमारा प्रभु, അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ, वो हमारा मालिक, അവൻ ഞങ്ങളുടെ നായകൻ, वो हमारा नायक, അവൻ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപൻ. वो हमारा सेनापति। ആമേൻ. आमेन। आमेन। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവനോട് നോക്കിയൊന്ന് പറയാം. हम एक साथ उससे कहेंगे, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं। ആമേൻ. എല്ലാവരും വാ തുറന്നത് പറഞ്ഞോട്ടെ. सारे लोग अपने मुंह को खोलकर कहें, Lord Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं। Lord Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते ഓ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. हैं। हम आपसे प्यार करते എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഞങ്ങൾ നിന്നെ हैं। സ്നേഹിക്കുന്നു. सबसे ज्यादा हम आपसे प्यार करते ഞങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അങ്ങേ हैं। ആരാധിക്കുന്നു. सबसे ऊपर हम तेरी आराधना करते എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അങ്ങേ സേവിക്കുന്നു. हैं। सबसे ज्यादा हम तेरी सेवा करते ഓ, हैं। ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അണയുന്നു. हम हमेशा तेरे
चरणों में रहेंगे पिता। ആമേൻ. आमेन। ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, स्वर्गीय पिता, ഈ മനോഹരമായ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കായി സ്തോത്രം. इस सुंदर रविवार के धन्यवाद। നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയതിന് നന്ദി. पिछले 3 साल अद्भुत रीति में चलाया। ഇനി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഞങ്ങളെ കരുത്തോടെ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ और സ്തോത്രം. तेरे आगमन तक तो सामर्थ्य तौर पर हमें दौड़ाएगा, आगे चलाएगा, इसलिए तेरी स्तुति हो। കർത്താവേ, നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു കൂട്ടമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിക്കാം. आप हमें एक ऐसा झुंड बनाए जो आपके आगमन के लिए तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। ഈ ജനത്തെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തരും. मैं इन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ ഇന്ന് परमेश्वर। ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഗസ്റ്റായി വന്നവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ തരും. हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनको मैं आपके हाथों में सौंपता കഴിഞ്ഞ हूँ। 2 ആഴ്ചകളായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തെ നിന്റെ കയ്യിൽ തരും. पिछले 2 हफ्ते हमारे साथ आराधना करने वाले उस परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ഞങ്ങൾ ഈ സഭ മൊത്തം നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കും. ये पूरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में ഇത് सौंपता हूँ। ആരോഗ്യമുള്ള സഭയായി മാറട്ടെ. एक ताकतवर कलीसिया बने, ഇത് സമ്പത്തുള്ള സഭയായി മാറട്ടെ. एक संपत्ति वाली कलीसिया बने, ഇത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയായി एक മാറട്ടെ. आशीषित कलीसिया ഇത് बने, അഭിഷേകമുള്ള സഭയായി एक മാറട്ടെ. अभिषेक वाली कलीसिया बने। ആത്മവിഷയമായും ശാരീരിക വിഷയമായും സാമ്പത്തിക വിഷയമായും സമ്പന്നരാകട്ടെ. आत्मिक विषय में, शारीरिक विषय में और आर्थिक विषय में ये लोग संपत्ति वाले बने। ഇത് കർത്താവിന്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് തെളിയട്ടെ. ये साबित हो जाए कि ये परमेश्वर के लोग हैं। ഇവരെ ഞാൻ പിതാവിന്റെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. इनको मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करके प्रार्थना करता हूँ। പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് ഞാൻ प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। ആമേൻ. आमेन, ആമേൻ. आमेन। പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, पिता परमेश्वर का प्यार, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ पुत्र यीशु मसीह की कृपा പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായി और पवित्र आत्मा की संगति നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ हम सब के साथ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ. हमेशा बनी रहे। ആമേൻ. आमेन। ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് जय സ്തോത്രം. देने वाले परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया।